2026 ओडिशार राजनीति रे अनेक किछि परिवर्तन देखा मिलूँ। आमे देखिले जे बिजु जनता दल एवं कांग्रेस एकाठी होइछंती एवं राज्यसभा को डॉक्टर दतेश्वर होता को पठेबा पाई जोरदार बीजेडी एवं कांग्रेस लागिछंती। भारतीय जनता पार्टी को झटका दबा पाई बीजेडी कांग्रेस एक अर्थात भक्त दास एवं नवीन पट्टनायकंकर ये नुआ मेंट बोली राज्य रे जेतबेले आलोचना करा जाउची। एहारे भितरे कांग्रेस रो हाथ छाड़ीथिबा मोहम्मद मोकिम को नहीं बड़ खबर गणमाध्यम रे आसुची। एप्रिल 8 रे मोहम्मद मोकिम कर नुआ दल लॉन्च हबो। भुवनेश्वर रो प्रदर्शनी पड़िया रे नुआ दल लॉन्च करिवे बोली कहिसंती मोहम्मद मोकिम। नुआ दल रो ना हेउची ओडिशा जनता कांग्रेस। केवल सेतिकी नुआ दल लॉन्च कार्यक्रम रे विभिन्न राजनैतिक प्रतिनिधि माने मध्य जोगदेवे। विभिन्न दलरू आसंता राज्यसभा निर्वाचन को नहीं भी मोहम्मद मोकिम प्रतिक्रिया रखिचंती। बीजेडी 25 वर्ष धरी कांग्रेस को तलितलांत करिछि। सेही दल सहित हाथ मिलाइबा अनहोली अलायंस बोली कहिचंती। एहा कांग्रेस पाई क्षति पहुंचाइबो एकथा कहउचंती मोहम्मद मोकिम। कांग्रेस रो अनेक विधायक बीजेडी कांग्रेस राज्यसभा पाई जो मेंट बांधिचंती कांग्रेस रो अनेक विधायक याकू नहीं असंतुष्ट अछंती बोली मोहम्मद मोकिम कहउचंती। नवीन बाबूंकर सहारा बनी जाइछि कांग्रेस एकथा मोहम्मद मोकिम स्पष्ट करुचंती। आज जेतबेले सकाळ 5:30 समय रे आमे समस्ते जेतबेले ए खबर देखुथिले जे ओडिशा रे कोन घटुची, ईरान एवं इजराइल भीतर युद्ध केते बाट को जाउची, ठीक सही समय रे वरिष्ठ राजनेता मोहम्मद मुकिम निज सोशल मीडिया रो अकाउंट रे निजर व्हाट्सएप स्टेटस रे नुआ दलर पताकार चिन्ह लॉन्च करथिले। ओडिशा जनता कांग्रेस रो जो पताका रही जहाँ आपण देखि पारुचंती ये फोटोटी निज सोशल मीडिया अकाउंट रे आज सकाळु सकाळु देइथिले। मोहम्मद मुकिम का सहित चलंतु कथा बा एवं जानिबा ओडिशा राजनीति रे ए जो नुआ दल आसुची ओडिशा जनता कांग्रेस जार आरंभ रे ओडिशा रही अर्थात यह आंचलिक दल को स्पष्ट भावे निर्णय करुच्ची जे यह एक आंचलिक दल। जनता शब्द रही जनता दल रु बिजु जनता दल रे भी जनतार शब्द अच्छी, भारतीय जनता पार्टी रे भी जनतार शब्द अच्छी एवं ओडिशा जनता कांग्रेस ये कांग्रेस रु ये शब्द आसीची। कांग्रेस अर्थात बीजेडी बीजेपी कांग्रेस ये तमाम राजनेता जो माने असंतुष्ट अछंती सेमानंकु ए नुआ दल आड़को टाणिबा पई ओडिशा जनता कांग्रेस जार ना देइछंती मोहम्मद मुकिम एवं भविष्यत को नहीं कौन तांकर योजना अछि ये तमाम कथा हवा। चलंतु हमें सीधा सड़क फोन जोगे जोड़ी हवा मोहम्मद मुकिम का सह। नमस्कार मु स्वागत करछि न्यूज रूम को। मो सहित अछंती मोहम्मद मुकिम। मु आज सकाळ 6टा समय रे सोशल मीडिया जेतेबेले खोलिली मोर व्हाट्सएप 5:31 बेलकू आपण गोटे फोटो देले नुआ दलर ये पताका बोली मु से समय भाबुतली किंतु एबे सामना को आसी सारिछि जे मोहम्मद मुकिम कर नुआ दल खूब शीघ्र आसिया पई जाउछि। एते सकाळु सकाळु ये दलर फ्लैग को व्हाट्सएप स्टेटस रे रखी आपण कोन ब्रह्म मुहूर्त रे कोन सूचना दवा पई चाहुतले मुकिम बाबू पूरा ओडिसा को? नहीं मु उठितली सकाळु तापर देखिली जे आज इंटरनेशनल वुमेन डे अच्छी, अंतर्जातीय महिला दिवस अच्छी, कहली भल दिन अच्छी पताका फाइनल हो जाता स्टेटस से मुझे छाड़ी ये कि आम शुभेच्छु मान देखु किपरि पताका तापर सोशल मीडिया रे ये घूरी बुलिला आपण मैंने सहित आलोचना माध्यम संवाद पत्र को संवाद को आसिला। एप्रिल 8 रे कहीं बाछले नुआ दल को लॉन्च करे आमे कहिथिलु 26-27 तारीख करू बोली मार्च मासरे किंतु जेहेतु रामनवमी 27 तारीख पड़ुची तो समस्त व्यस्त रही रामनवमी तेणु फर्स्ट वीक ऑफ एप्रिल 8 तारीख आम बाछुचु। 8 तारीख गोटे अच्छी जो दिन 8 तारीख दिन आम दल आसो फ्लोर को मुझे दिन कहबी तार तात्पर्य कौन अच्छी बाकी सबू कार्यक्रम पर्यायक्रम चली विभिन्न अंचल लोक मान योगदान करुछंती, विभिन्न जिल्लार लोक मान योगदान करुछंती, कार्यक्रम विभिन्न जिल्लार चली। आशा करूछु अनहोली अलायंस बोली कहीं कहले अनहोली अलायंस बोली कहचंती बीजेडी एवं कांग्रेस ये तो धर्म निरपेक्षता दृष्टि माने अलायंस हिचंती बोली नेतृत्व कहउछंती। धर्म निरपेक्षता आज जे कहूची
ସେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ ଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସରକାର କରିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ୱାକଫ ବିଲକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ହେଇଥିଲା ରାଜ୍ୟସଭା ଏମପିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତ ସେ ଦଳ ଯେହେତୁ ଆଜି ସରକାରରେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବାରେ ଓଡିଶାରେ 25 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରରୁ ବାହାର ରଖିକି ଯେପରି ଭାବରେ ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି ସେ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ଦଳ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଶେଇବା ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନହୋଲି ଆଲାଏନ୍ସ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଲାଏନ୍ସ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ନାଁ ତ ଆପଣ ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ରଖିଲେ, କଂଗ୍ରେସରୁ କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଜନତା ଆଣିଲେ ବା ଜନତା ଦଳରୁ ଜନତା ଆଣିଲେ ଏବଂ ଓଡିଶା ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାର୍ଟି ରଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଡିଶା ଆପଣ ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି କୁ ମିଶେଇକି ନାଁ ରଖିଦେଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ମିଶିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଶା ହଉଛି ଓଡିଆଙ୍କର, ଆମେ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏଇ ପାର୍ଟି ତିଆରି କରୁଛେ, ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶା ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶା ଜନତାଙ୍କର କଂଗ୍ରିଗେସନ, କଂଗ୍ରେସ ଇଜ ନଟ, କଂଗ୍ରେସ ହଉଛି ଗୋଟେ କଂଗ୍ରିଗେସନ ଅଫ ପିପୁଲ ସମ୍ମିଳନୀ। ତ ଓଡିଶା ଜନତାଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ କଂଗ୍ରିଗେସନରେ ନେଇକି ଆମେ ନୂଆ ଦଳ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ସାରା ଓଡିଶାର ଜନତା ମାନେ ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା ସେ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ଜନତା ଧରିଲେ ଆପଣ ଜନତା ଦଳ କଥା କହିବେ, କଂଗ୍ରେସ କଂଗ୍ରିଗେସନ ଧରିଲେ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଓଡିଶା ଜନତାଙ୍କ କଂଗ୍ରିଗେସନ କରିକି ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ରଖିଛୁ। ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସକୁ କେବଳ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ ନା ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଇଏ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ତୟାର ହେଲେଣି? ମୁଁ ଅବି କିଛି କହିବା ଠିକ ହବ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ହୁଏତ ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ଲାଇଟଲି ନେଇ ପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ୟାକୁ ଗୁରୁତର ସହ କରୁଛୁ ଏବଂ ସାରା ଓଡିଶାର ପ୍ୟାନ ଓଡିଶା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବ ଏ ଦଳ। ଆଜ୍ଞା ଆଗାମୀ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ସାରା ଓଡିଶାରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବ ଏବଂ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସାରା ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦଳର ପହଞ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଦଳର କିଛି କିଛି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଦଳ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଅନେକ ଲୋକ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯେବେ ଶେଷ ଥର କଥା ହେଇଥିଲି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଟଚରେ ଅଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବଡ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଦାସ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ବଦଳୁଥିବା ରାଜନୀତି ଭିତରେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଜେଡି ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା, ବିଜେପିରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, ଏ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଟଚରେ ଅଛନ୍ତି ମୁକିମ ବାବୁ? ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରିସାରିଲେଣି, କାମ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୂଳରୁ କହିଛି ଯେ ଆମେ ୟୁଥ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ପାର୍ଟି କରିବୁ, ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବୁ ନୂଆ ଓଡିଶା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେଇ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଲୋକମାନେ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଯେମିତି ସାଙ୍ଗାମାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛି ଓଡିଶାରେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସମସ୍ତେ ରିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ଜଏନ କରିବେ, କାମ କରିବେ ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ପତାକାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ରହିଛି? 3ଟି ରଙ୍ଗ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। 3ଟି କଥା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ପରେସି, ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ୟୁଥଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟେଲୋ କଲର ଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛେ। ହ୍ୱାଇଟ ଟା ଜେନେରାଲି ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି, କ୍ଲିନନେସ ରହୁଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହୁଛି। ସଲିଡିଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁ କଲରରେ, ଗୋଟେ ସଲିଡିଟି ରହୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ଲୁ କଲରରେ ରହୁଛି। ଆମେ 3ଟି କଲରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ୟୁଥଫୁଲ ଓଡିଶା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛେ ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପତାକାର କଲର କରାହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପତାକା କଲରକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ବଡ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଏଇଆ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବାର ଉତ୍ତର, ଅତୀତରେ ପ୍ୟାରିମୋହନ ମହାପାତ୍ର ବି ଗୋଟେ ଦଳ କରିଥିଲେ, ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଅଲଗା ହେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ବି ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ବଡ ଫିଗର। ବଡ କଥା ହଉଛି ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଏ 2 ଜଣଙ୍କର ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ କୁ ମିଶେଇଲେ ମୁକିମ ବାବୁ 53% ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଦଳ ଏବଂ ବିଜେପି ପାଖରେ ବି 40% ଭୋଟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ
ଭୋଟ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି 2029 ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଓହ୍ଲେଇବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଆପଣ ଓଡିଶାରୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ମିନିମମ୍? ପୌର ନିର୍ବାଚନ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଦବ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଇଏ ଦଳ କୋଉ ଦିଶାରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏଇଟା କହିଲେ ହେଇଯିବନି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟ ମିଳିବ ବୋଲି ମତେ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥାପି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ। ୟାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରୁଭ କରି ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେ 16 ତାରିଖ ଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ଜିତିଲା କି ହାରିଲା। ଆଜ୍ଞା। ସେହିପରି ଆପଣ ପୌର କଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଡାଉଟ ରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଏକାଠି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ହାରିଯିବେ ବୋଲି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ। ହଁ ତେଣୁ ଆଗାମୀ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାପକାଠି ନେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେଇ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହିଁ ଆମକୁ ଦିଶା ଦେବ ଆଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିବାଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ପ୍ରତିଫଳିତ ହବ ରେଜଲ୍ଟରେ ତା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତ ଆମେ ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋହାମ୍ମଦ ମୁକିମ।